الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا ابن نمير قال لا، حدثنا الحديث الذي قبله ما قرأنا الحديث الذي قبله صح؟ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال: كان أنس رضي الله عنه إذا دعا لأخيه يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. بارك الله فيك. هذا حديث يرويه لنا ثابت البناني رحمه الله تعالى، وهو من أكبر تلاميذ أنس رضي الله عنه، والذي أكثر من الرواية عنه وأثبت الناس فيه. ويقول أن أنسا، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، يقول: كان إذا دعا لأخيه يقول. وهذا الخبر يحتمل معنيين، لأن سياق الدعاء يدل على أن هذا الدعاء كان يقال في مناسبة معينة، والظاهر أنه كان إذا دعي عند أحد إخوانه للإفطار بعد الصيام، وقد يحمل على الإطلاق من غير تعيين ومن غير تقييد، وأنه كان يقول ذلك لأخيه إذا طلب منه الدعاء. وكذلك يجوز أن يدعو لأخيه من غير طلب منه. فهناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون قد قال هذا الدعاء في مناسبة معينة، والظاهر أن هذه المناسبة هي الإفطار، دعوته إلى الطعام لأجل الإفطار. والاحتمال الثاني أنه كان يدعو بهذا الدعاء لمن طلب منه أن يدعو له. والاحتمال الثالث أنه كان يدعو بهذا الدعاء لأخيه من غير طلب منه ابتداء. والاحتمالات الثلاث كلها واردة وحسنة. يقول: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار. والمقصود بالصلاة هنا الدعاء، لأن من معاني الصلاة، بل هو معناه الأصلي عند أكثر أهل العلم، وإن خالف في ذلك جمع منهم وادعوا أن الدعاء ليس هو معناه الأول، لكن الجمهور على أن معنى الصلاة في الأصل الدعاء. ومنه قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك وصلواتك قراءتان سكن لهم والله سميع عليم، أي دعاءك. قوم أبرار جمع بار، وهو كثير الخير، وهو الذي يكثر من طاعة ربه عز وجل ويكثر من اجتناب نواهيه. فالذي يجتمع فيه هذان الأمران كان بارا. صلاة قوم أبرار، جعل الله عليه صلاة قوم أبرار، أي لذلك الأخ الذي دعا له. المقصود جعل الله تبارك وتعالى دعوات الأبرار تخصه وتعنيه، أي جعل الله جميع الأبرار يذكرون هذا الأخ في دعواتهم، سواء كان معهم أو لم يكن معهم في خلواتهم وفلواتهم. ليسوا بظلمة ولا فجار، وهذا عطف بيان، الغرض منه تفسير الكلمة السابقة. فالأبرار قوم ليسوا بظلمة، فلا يمكن أن توجد صفة الظلم في البار أبد الآبدين، ولا فجار، والفجار جمع فاجر، والمقصود الخارج عن طاعة الله. والانفجار والتفجير فيهما قوة في الخروج،
وليس المقصود أنهم خارجون عن الطاعة فقط، بل خروجهم عنها قوي ويقتضي البعد الكبير من ذلكم العاصي. ليسوا بظلمة ولا فجار. وكذلك يقال أن هذا يرادف الآخر. إن حملنا ظلم الظلمة على المعنى العام فكل ذنب ظلم يفعله المرء لنفسه، وإن حملناه على المعنى الخاص فالمقصود الظلم الأكبر وهو الشرك. فإن كان المعنى العام فالفاجر ظالم، وإن كان المعنى الخاص فالظالم شيء والفاجر شيء آخر. فإما أن يعني بذلك الذنب الأعظم الذي هو الشرك وما يتبعه من الكبائر، وإما أن يراد بالوصفين أمر واحد وهو الظلم بصفة عامة، يعني ظلم المرء لنفسه وهو المعصية. فالمقصود البار إذا جمع خيرا كثيرا وعمل عملا صالحا ليس ممن يظلم نفسه ولا غيره، وليس ممن يخرج عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. يقومون الليل ويصومون النهار، فهؤلاء ليسوا أبرارا باللفظ فقط بل بحقيقة المعنى، حيث لا يظلمون ولا يعصون ويملؤون أوقاتهم بالعمل الصالح. إذا جن عليهم الليل قاموا، وإذا أشرقت عليهم الشمس صاموا، فهم قوم عاملون بالحسنى تاركون للكبرى من السيئات. فهؤلاء حري إذا دعوا ربهم أن يستجيب لهم. فلذلك قال أنس رضي الله عنه جعل الله عليه، أي على هذا الأخ، صلاة قوم أبرار. وهؤلاء قوم إذا صلوا على شخص من الناس فجدير أن يستجيب الله تعالى فيه دعواتهم. كأن أنس رضي الله عنه يقول: جعل الله مستجيب الدعاء يدعو لك. وهذا الذي يستجاب دعواته هو الذي لا يظلم ولا يفجر ويقوم الليل ويصوم النهار. جعلني الله وإياكم منهم، وجعل الله حولنا مثل هؤلاء يدعون لأنفسهم ولأمثالنا. Ici on a Thabit al-Bunani radiyallahu aw rahimahullahu wa radiya anhu, qui est un des tabi'in et un des plus grands élèves de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et celui qui rapporte le plus de hadith de lui, et celui qui est donc connu pour être le plus authentique dans sa narration d'après Anas radiyallahu anhu. Il nous dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, de sa kunya Abu Hamza, le fils de Sulaym, qui était appelé Rumaysa ou Rumaysa ou Rumaytha, oui, Rumaysa, et qui elle aussi était une croyante pieuse et vertueuse. Donc Anas, qui a été au service du prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans, et qui a commencé cela à ses 10 ans, et qui a bénéficié des invocations du prophète alayhi salatu wassalam à son égard. Anas, il a vécu longtemps, approximativement une centaine d'années, et il a vécu en Irak, dans le Koufa. Et donc c'était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, respecté, et un savant auprès duquel on apprenait la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, et la tradition des musulmans depuis toujours, c'est d'aller auprès des vertueux et des pieux, et de leur demander d'invoquer Allah Ta'ala en notre faveur. Comme on l'avait vu dernièrement avec le hadith de Umm Darda, quand son gendre était passé au Sham alors qu'il se rendait au pèlerinage et qu'il a été donc la voir, et elle lui a dit: ne nous oublie pas dans tes invocations. Ala kulli hal, on a parlé de cela précédemment. Donc il nous dit Thabit radiyallahu rahimahullahu ta'ala que Anas, lorsqu'il invoquait pour son frère, et là on sait qu'il ne parle pas de frère, c'est-à-dire de fraternel, dans le sens où qui est le fils de son père ou de sa mère ou des deux. Non, on parle du frère religieux. Et il invoque pour son frère. Et là, il y a 3 suppositions.
dans quelles circonstances est-ce qu'il va invoquer pour son frère? Est-ce qu'il a une circonstance particulière? Si c'est le cas, en regardant le contenu de l'invocation, de la supplication, on peut en déduire qu'il s'agit de la rupture du jeûne. Et à ce moment-là, on peut en déduire que s'il invoque pour son frère, c'est que son frère l'a invité chez lui à rompre le jeûne. Et on sait que celui qui contribue à faire rompre son jeûne à celui qui jeûne, il aura la même récompense que lui. Donc c'était d'usage que les musulmans s'invitaient les uns les autres quand ils jeûnaient afin de rompre le jeûne ensemble et de bénéficier de leur récompense. Donc il est possible que Anas radiyallahu anhu faisait cette supplication-là dans cette circonstance. Comme il est aussi possible que ce n'est pas lié à une circonstance particulière, car ce n'est pas évoqué dans le texte, et qu'à ce moment-là, ce serait son frère, c'est-à-dire ce musulman, jeune ou moins jeune, qui vient voir Anas radiyallahu anhu, qui lui demande d'invoquer Allah en sa faveur. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie du tawassul al-mashru', le fait de prendre un moyen pour favoriser la réponse à la supplication et qui est légiféré. C'est quoi? D'aller voir les personnes vertueuses, pieuses, nobles et méritantes et de leur demander d'invoquer Allah, de supplier Allah en notre faveur. Et cela est légiféré chez la grande majorité des savants. Puis une troisième supposition, c'est que Anas radiyallahu anhu faisait cette supplication-là à l'égard de ses frères sans même qu'il ne lui demande. Comme quelqu'un qui vient le saluer et lui, pour lui rendre service, pour lui apporter un bien, il invoque en sa faveur sans même que son frère ne lui demande. Car il peut estimer, il peut supposer que les gens attendent de sa part qu'il supplie pour eux et que certains d'entre eux n'osent pas le lui demander. Alors il ne va pas attendre qu'il lui demande et il va le faire sans qu'il ne lui demande. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Ja'alallahu alayhi salata qawmin abrar. Qu'Allah en fasse pour lui la prière d'un peuple de bienfaisants. Donc ici le mot salah, ça veut dire supplication. Je répète que moi je préfère le mot supplication à invocation. Donc je vais essayer, parce que des fois ma langue est fourche et elle revient sur une vieille habitude, mais on va essayer progressivement de remplacer le mot invocation par supplication. Donc quand je dis supplication et que ceux qui n'étaient pas là ne comprennent pas ce que je veux dire, bien, tu le remplaces par invocation dans leur tête. Donc, le mot aussi salah, c'est prière. Si on demande à n'importe quel musulman francophone comment il traduirait le mot salah, automatiquement on va nous dire prière. Mais le mot salah, il a plusieurs sens d'un point de vue linguistique. Et il a bien un sens à la base. Et la majorité des savants, et pas l'ensemble, mais la majorité, car il existe une divergence à ce sujet-là, disent que le sens de base du mot salah, c'est supplication, et pas prière. Et on a appelé la prière salah, car elle contient des supplications. Et dans le Coran, Allah Ta'ala emploie le mot salah avec ce sens-là. Dans le verset de Surat At-Tawbah, quand Allah Ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, khudh min amwalihim sadaqatan, prends de leurs biens une aumône, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, qui les purifiera et les nettoiera, c'est cette aumône-là, wa salli alayhim. Donc si on traduit littéralement, on dira prie sur eux. Et le sens c'est imploque et supplie Allah Ta'ala pour eux. Salli alayhim. Puis il dit inna salataka sakanul lahum. Tes supplications sont une sérénité pour eux. Ça les apaise, ça les soulage, ça les rassure. Ila akhir al-aya. Donc ici, quand il dit ja'ala Allahu alayhi salata, dans le sens de dua, supplication. Qawmin abrar, qu'Allah en fasse pour lui la supplication d'un peuple de bienfaisants. Le pluriel de bar, et le bar, ça vient de le bir. Et le bir, c'est le bien en grande quantité. C'est le bien à profusion. Le bir. Et celui qu'on décrira comme étant bar, c'est quelqu'un qui fait du bien en grande quantité. Et ces gens-là, il les décrit par la suite en disant laïsou bi dhalamatin wala fujjar, les abrar qui ne sont ni des injustes ni des pervers.
Donc injuste, zalama, il y a deux sens possibles. Soit c'est le sens général du mot injuste qui est wad'u shay fi ghayri mahallihi ou fi ghayri mawdi'ihi. C'est mettre une chose ailleurs qu'à la place qui lui revient. Celui qui mettra les choses ailleurs qu'à la place qui leur revient, c'est comme ça? Je sais pas, dans ma tête j'ai l'impression que c'est pas là, c'est bon. Qui leur revient, eh bien, il aura été injuste. Et ça, c'est un sens général dans lequel rentrent tous les péchés. Car tous les péchés, quels qu'ils soient, sont de l'injustice. C'est pour ça que celui qui fait des péchés, on l'appelle zalim li nafsih. Il a été injuste envers lui-même, car il a mis ses actions dans la désobéissance d'Allah. Et il n'aurait pas dû les mettre là. Il s'est fait du tort à lui-même. Et il n'a pas fait du tort à son Seigneur. C'est lui qui va devoir assumer les conséquences de cet acte-là. Zalama. Et l'autre sens de zalama, c'est le sens le plus grave et le plus grand du zulm, de l'injustice, et c'est le pire, c'est le shirk. Car Allah il appelle dans le Coran le shirk zulm. Il dit subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont pas fait revêtir à leur foi d'injustice. Et là, il est rapporté dans la narration authentique que le prophète alayhi salatu wassalam a précisé qu'il s'agissait ici de l'association et pas de l'injustice dans son sens général. Comme Allah a dit dans le Coran, dans Surat Luqman, ومن الناس il dit ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله إلى أن قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. N'associe rien à Allah car l'association est une injustice énorme. Donc ici, il est probable que le mot zalama soit fasse référence à l'injustice de façon générale, ce qui englobera tous les péchés. Soit l'injustice de façon particulière, ce qui visera le pire des péchés qui est l'association. Puis on a wala fujjar. Et al-fujjar, c'est le pluriel de fajir. Et al-fajir, c'est celui qui sort de l'obéissance. C'est donc le désobéissant. Mais est-ce que al-asi et al-fajir ont le même sens? Oui et non. Oui à la base et non par rapport à l'obéissance commise. La désobéissance, commise. Et en fait, le mot fajir, il vient du verbe fajara qui veut dire sortir, qui veut dire jaillir, qui veut dire sortir avec force, expulser. Comme dans le verset, fihima aynani, non, c'est pas dans le verset. Quand il a dit, yufajjiru al-anhara tafjira, fajjara tafjira, qu'on traduit en arabe contemporain par l'explosion. Et là, quand c'est de l'eau, c'est la jaillir, le fait de jaillir. Le jaillissement, merci. Le jaillissement. Et quand on voit de l'eau jaillir de la terre, on voit qu'il y a une certaine propulsion, une certaine expulsion, une certaine force due à la pression cumulée dans les profondeurs terrestres et blablabla, blablabla. Donc, quand on parle de fajir, pour désobéissant, c'est celui dont la sortie qu'il a de l'obéissance d'Allah, elle est forte. À l'image de l'eau qui jaillit de la terre avec force. Ce qui nous fait comprendre que ce n'est pas n'importe quel type de désobéissance qui est visé ici, mais les plus grandes et les plus grosses. Alors, à ce moment-là, il y a encore une fois deux sens possibles. Soit, comme si on dit que zalama, ça fait référence à la justice ultime qui est l'association, alors al-fujjar, ça fera référence aux grands péchés qui suivent l'association, ou bien on dira que zalama fait référence à l'injustice de façon générale et fujjar fait référence au grand péché de façon générale. Et donc en disant zalama wa fujjar, on englobe tous les péchés. En gros, ce qui nous fait comprendre, c'est que les abrar sont des gens qui ne sont pas injustes, sont des gens qui ne sortent pas avec force de l'obéissance jusqu'à s'éloigner de plus en plus. Ce sont des gens, comme ils réunissent beaucoup de biens en faisant beaucoup d'actions vertueuses,
de l'autre côté, ce sont des gens qui ne font pas beaucoup de péchés. Et s'ils en font, ce ne sont pas des grands péchés ou de l'association. Ce sont les petits péchés. Comme Allah a dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. Ceux qui évitent les grands péchés et les turpitudes, sauf illa al-lamam. Et on avait vu que le lamam avait deux sens chez les savants. Certains voyaient que c'était les péchés qu'on était obligé de faire, dont on ne pouvait pas se défaire. Et d'autres, c'était la majorité qui disaient que c'était les petits péchés. Donc en gros, ceux qui ne font pas les grands péchés et qui font les petits péchés, Allah il efface ces petits péchés-là. Donc celui qui ne fait pas les grands péchés, Allah il efface ses petits péchés. Donc celui qui ne fait pas les grands péchés, même s'il fait des péchés, il est barre, à condition qu'il fait du bien à côté et que quand il tombe dans le péché, il revient vers Allah Ta'ala à travers le repentir. Et quand il a évoqué les péchés qu'ils ne font pas, il a évoqué les bonnes actions qu'ils accomplissent. Des bonnes actions qui les distinguent des autres personnes qui ne font pas des péchés et qui ne sont pas des abrar pour autant. Quelles sont ces actions-là? Ce sont des gens qui jeûnent le jour et qui prient la nuit. Et c'est par rapport à cette indication-là qu'on a supposé que cette supplication a été prononcée dans cette circonstance-là particulière qui est la rupture du jeûne. Pourquoi la rupture du jeûne et pas la prière nocturne? Parce qu'en général, les gens priaient individuellement, la nuit. Ils ne se réunissaient pas pour prier ensemble la nuit. Quant à la rupture du jeûne, il était très fréquent et très habituel que les gens se réunissent pour rompre le jeûne ensemble, notamment lorsqu'ils étaient invités les uns les autres. Al-Muhim, ce sont des gens qui jeûnent le jour et qui prient la nuit. Et jeûner le jour régulièrement et prier la nuit régulièrement font partie des actions vertueuses et méritoires les plus importantes et petit à petit les moins appliquées par les gens. Avant, les gens jeûnaient énormément, et priaient la nuit énormément. C'était une rare partie de la population qui ne faisait pas cela. Ça existait certes, mais c'était rare. Et plus on avance dans le temps, et plus la tendance s'inverse. Et moins on a de gens qui jeûnent le jour, en dehors du jeûne obligatoire, et moins on a de gens qui prient la nuit, en dehors de Tarawih, pendant le Ramadan. Et ces gens-là, qui ont cette particularité-là, c'est quoi cette particularité? C'est qu'ils sont constamment dans l'adoration. Le jour, ils jeûnent, la nuit, ils prient. C'est comme si ils étaient constamment dans l'adoration. Donc ils sont constamment dans l'adoration, et pas n'importe quelle adoration, des adorations nobles et louables et honorables. Et en plus de cela, ils sont loin des grands péchés et des péchés les plus graves. Et donc, on revient au début de la parole de Anas radiyallahu anhu, ja'ala Allahu alayhi salata qawmin abrar. Pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'Allah fasse que les abrar, les vertueux, les bienfaisants, supplient Allah pour ce frère-là? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils feront beaucoup de bien, qu'ils adoreront constamment Allah Azza wa Jal, et qu'ils s'éloigneront des grands péchés et des pires, auront réuni en eux les caractéristiques qui feront que leur supplication soit répondue et exaucée. Donc c'est comme si Anas radiyallahu anhu demandait à Allah de faire que les pieux et vertueux qui ne cessent de l'adorer et font tous leurs efforts pour ne pas lui désobéir et ne font d'injustice à rien ni personne, ceux dont les supplications sont exaucées et répondues, qu'ils supplient pour cette personne-là. C'est comme s'il disait qu'Allah efface que toute personne dans lesquelles ces caractéristiques-là se réunissent pense à toi dans ses supplications. Et ce serait un énorme cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal que ces serviteurs pieux et vertueux qui ont une place particulière auprès de lui au point où quand il le supplie, il leur répond, eh bien qu'ils pensent à toi quand ils supplient Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les musulmans recherchent depuis toujours. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, ils demandaient au prophète, alayhi salatu wassalam. Puis après sa mort,
il demandait à ses compagnons radiyallahu anhum. Et après la mort des compagnons, génération après génération, lorsque quelqu'un était connu pour sa vertu, sa piété, son mérite, son honnêteté, sa science et son adoration, alors les gens allaient le voir et leur demandaient des invocations. Ça a toujours été le cas, jusqu'à ce que l'ignorance se propageât parmi les musulmans et qu'ils allèrent demander aux morts dans les cimetières, chose que jamais personne ne faisait auparavant, car c'est tout simplement interdit et de l'association majeure, qu'Allah nous en préserve. Et donc, quand on a une bonne opinion envers quelqu'un et qu'on a vu en lui les signes évoqués précédemment, comme le faisaient les gens auparavant, on peut espérer de leur part qu'ils pensent à nous lorsqu'ils supplient Allah Azza wa Jal, et qu'ainsi Allah Ta'ala réponde à leurs supplications. Allah Ta'ala a'lam. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عمرو بن خريث رضي الله عنه يقول ذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق. بارك الله فيك. يقول إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله أنه قال سمعت عمرو بن حريث. وعمرو بن حريث رضي الله عنه صحابي جليل، كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ من العمر 12 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان صغيرا ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه، وهذا دليل على شفقته ورأفته ورحمته بالأطفال الصغار، حتى ورد عنه بسند ضعيف أنه أوصى رجلا شكى إليه قسوة قلبه أن يمسح رأس اليتيم، فإن مسح رأس اليتيم يلين القلب. وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث رغم ضعفه، وما أخذه إلا لأنه وجد في الصحابة من يوصي بمثل ذلك، وهذا يزيد الحديث قوة. على كل حال مسح على رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في نفسه وأثره، فيرجى مما مسته يده أن يستفيد من بركته. ودعا له بالرزق، وفي رواية بالبركة. واستجاب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في عمرو بن حريث، فعظم ماله حتى أصبح أغنى أهل العراق في زمنه، وأعني بالعراق هنا أهل الكوفة. وقبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قطعة من ذهب، يعني أعطى النبي لعمر قطعة من ذهب، فجعل عمرو لا يفارق هذه القطعة ويأخذها معه أينما حل وارتحل. وكان يقول رحمه الله ورضي عنه لا أجعلها في شيء إلا بورك لي فيه، فكان دائما يأخذ هذه القطعة معه يجعلها في أشياء عديدة ويبارك الله تعالى له فيها. والمقصود أن الناس كانوا يأخذون أطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم بالرزق والبركة والعافية وما أشبه ذلك. وهذا يؤكد ما قلناه قبل قليل، أن هذا أمر قديم عند الناس، وأول هذا الأمر بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل في هذه الأمة إلى يومنا هذا، إلا أن كثيرا من الناس للأسف الشديد
تركوا هذه السنة وعدلوا عنها إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان فيلتمسون البركة في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويفتحون بذلك باب البدع والمحدثات التي هي من أقبح الأمور وأشنعها حيث إنها ضلالة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقبولة بل مطرودة. Puis nous avons dans le hadith suivant Ismaïl ibn Abi Khalid rahimahullah ta'ala qui nous dit avoir entendu de la part de Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui était un jeune garçon du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, alors que sa mère l'a amené auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il supplie Allah ta'ala en sa faveur. Chose qu'il fut. Et c'était l'habitude, comme on l'a dit précédemment. Les Sahaba radiyallahu anhum amenaient leurs enfants au prophète alayhi salatu wassalam et ils suppliaient Allah ta'ala pour eux. Mais ils ne se contentaient pas seulement de faire cela. Le prophète alayhi salatu wassalam était béni dans sa personne et dans ses effets personnels, dans ses cheveux, dans sa salive, dans son sang et ainsi de suite. Et les compagnons radiyallahu anhum le savaient et recherchaient cette bénédiction-là. Et donc, lorsqu'ils apportaient leurs enfants au prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne se contentaient pas seulement de supplier Allah pour eux, mais il y avait toujours un contact physique. D'ailleurs, à la naissance même, le nouveau-né, on l'apportait au prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mâchait une date, et soit il frottait la date mâchée, il frottait le palais du nouveau-né avec, ou soit il laissait un peu de sa salive tomber dans la bouche du nouveau-né pour que ce soit la première chose qui rentre dans son ventre. Sa salive qui va donc être bénie et qui va apporter une bénédiction à l'enfant. Et même s'il n'était pas des nouveau-nés, le prophète alayhi salatu wassalam, dans plein de narrations diverses et variées, donc soit il leur prenait la main, soit il leur jetait de l'eau au visage, ou j'en passe et d'autres. Et notamment, ce qu'il faisait aussi, il essuyait leur tête. Il passait sa main sur leur tête. Et cela a été rapporté plusieurs fois avec plusieurs personnes différentes, notamment Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu. Et encore une fois, lorsque le prophète mettait sa main quelque part, alors il est très probable et très général que cette chose-là bénéficie de sa bénédiction. Donc, première chose, il a touché avec sa main et il a passé sa main sur sa tête. Et ça montre sa compassion et sa douceur et son amour envers les enfants de façon générale. Et c'est un comportement que l'on doit avoir, nous aussi, vis-à-vis des enfants, notamment en bas âge, et les enfants de façon générale, jusqu'à ce qu'ils finissent par devenir des hommes, ou bien des adultes. Faire preuve de douceur, de compassion et de miséricorde. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est désavoué des grandes personnes qui ne sont pas miséricordieuses et douces à l'égard des petits. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Laysa minna man lam yarham sigarana ويوقر كبارنا ويعرف لعالمنا حقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. N'est pas des nôtres celui qui ne fait pas miséricorde aux petits parmi les nôtres et qui ne fait pas preuve de respect aux grands parmi les nôtres et qui ne reconnaît pas à nos savants le droit qu'ils méritent. Donc il a demandé aux grands de faire miséricorde aux petits. Et il a demandé aux petits de respecter les grands. Et il a demandé à tout le monde de reconnaître le droit du savant. Et shahid, c'est que celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits, le prophète s'est désavoué de lui, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il allait voir les enfants et il les saluait. Et il laissait les petites filles lui prendre la main et courir avec lui sans les empêcher
de faire cela. Juste une petite parenthèse très rapide, très brève. Parce que moi, ce hadith-là, il m'a toujours subjugué dans la façon dont certains l'utilisent pour justifier ce qui est injustifiable. Donc il y a des gens aujourd'hui qui veulent absolument prouver qu'il n'est pas interdit de serrer la main à une femme qui nous est étrangère. Et le seul texte qu'ils ont trouvé pour justifier cela, c'est ce hadith. Comme quoi, le jariya. Le jariya en arabe, c'est un terme qu'on emploie pour plusieurs choses. La petite fille, l'esclave, le bateau. Donc c'est pas le bateau, on est d'accord. Il reste la petite fille et l'esclave. Ils nous disent que c'est l'esclave qui est visé ici, c'est pas la petite fille. D'accord. Donc à ce moment-là, prenons le hadith complètement. Al-Jariya, on prend le terme, elle prend la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis elle court avec lui. Et puis tu cours avec elle. Voilà. Imagine-toi la gravité d'une telle interprétation. Imagine-moi, moi le rigolo de service. Tu me vois dans la rue en train de courir, en train de tenir la main d'une femme. Tu pries derrière moi après toi. Là, tu vas aller sur un net, tu dis ils avaient raison. Jamais tu n'accepteras ça. Tu n'accepteras pas de voir un imam ou une personne respectable qui enseigne l'islam courir dans la rue en laissant une femme le conduire. Mais même quelqu'un qui n'a pas ce statut-là. Un frère lambda. Lambda, c'est une lettre de l'alphabet grec, ça n'a rien à voir avec une certaine... bref. Et un frère quelconque. Tu sors de la mosquée, tu le vois, il court. Sa femme, elle lui tient la main et puis il court derrière. Tu vas où? Je sais pas, je la laisse conduire. C'est quoi ça? Est-ce que c'est logique? Maintenant que tu as compris le principe, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est grave de dire que le prophète il a fait une chose pareille? C'est grave. Et donc il ne reste plus qu'une seule supposition, c'est que c'est une petite fille. Il n'y a qu'une petite fille pour faire ça. Petite fille, 6 ans, 5 ans. Tu sais, les petites filles, elles sont légères, elles sont voilà, comme les papillons. Hein, le papillon, quand il vole, tu ne sais pas, il va à la droite, il va à la gauche, il va tout droit, tu ne sais pas. Il a une trajectoire indéfinie. La petite fille, quand elle joue, même le garçon, c'est pareil. C'est la même chose. Et là, voir le prophète, salam, laisser une petite fille, lui prendre la main et l'emmener avec elle et se laisser aller, tu dis, Masha'Allah. Tu dis là, tu dis, ça te remplit le cœur d'émotion. Tu dis, Allahu Akbar. Cet homme-là, avec l'importance qu'il a, et la valeur qu'il a, et les fonctions qu'il a, et les responsabilités qu'il a, il laisse une petite fille de quelques années lui prendre la main et lui donne du temps, et de la considération, et de la douceur. Là, tu peux que l'aimer, cet homme-là, en fait. Contrairement à un homme qui courrait avec une femme, c'est quoi ça? C'est grave de penser une chose pareille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça te montre à quel point c'est grave de vouloir tordre les textes absolument pour donner raison à l'avis qu'on a. Mais tu ne dois pas d'abord avoir un avis et chercher un texte qui le justifierait, quitte à le déformer. Non, tu dois d'abord chercher le texte et ensuite bâtir ton avis en fonction du texte, pas l'inverse. Istadil, thumma ataqid, là l'axe. D'abord, cherche la preuve, puis ensuite bâtis dessus ta croyance, pas l'inverse. Et c'est comme ces gens-là qui veulent absolument satisfaire l'Occident aujourd'hui, qui se sert du fait que Aïcha radiyallahu anha avait 9 ans quand le prophète l'a épousée alayhi salatu wassalam, et on a des musulmans qui veulent absolument trouver dans les textes des moyens de prouver qu'elle avait 18 ans à son mariage. Non, elle n'avait pas 18 ans, elle avait 9 ans. Et dans les textes authentiques, encore une fois dans le même sens pour que tu comprennes la logique, dans les textes authentiques sur lesquels il n'y a aucune divergence en termes d'authenticité, Aïcha elle-même radiyallahu anha, elle nous dit que le jour où sa mère l'a préparée pour la nuit de noces, elle jouait à la balançoire. D'accord? Donc une femme de 18 ans fait la balançoire, toi. On recommence. Tu te balades dans un parc, tu vois une fille de 18 ans faire la balançoire. Tu dis, elle est folle celle-là ou quoi? Tu vas dire quoi? Elle n'a pas joué quand elle était petite, elle. Ça, c'est aujourd'hui. Où une folle de 18 ans faire la balançoire, c'est pas invraisemblable. Et à l'époque, tu crois vraiment qu'à 18 ans, les femmes elles jouaient de la balançoire? Tu crois vraiment? Et les hadiths qui nous disent qu'Aïcha radiyallahu anha, elle avait des poupées. T'as des poupées, hein? Enfin, toi, j'espère que t'es pas poupée du tout, sinon t'es chelou. Mais une femme à 18 ans a des poupées? Non. Encore plus à leur époque.
Donc arrêtez de vouloir absolument chercher dans les textes des moyens de déterminer quel âge elle avait. Elle avait 9 ans quand elle a consommé le mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous dérange? Moutou bi ghayrikum. C'est tout. Ça vous gêne? Eh bien tant pis pour vous. C'est bon, classe. On ne va pas nous faire du contorsionnisme pour vous satisfaire. On a mal au dos, ça va aller. Allez, revenons à nos moutons. Pourquoi je suis parti aussi loin? Fouad, je t'ai perdu. Hein. Rida, toi aussi. Hein? Ahmed, Badr. Pour le rifq du prophète. Ahsan, fatah alayk wa rafaq Allah bik. Et then, la douceur du prophète, alayhi salatu wa sallam, vers les enfants. Il y a même des hadiths où il tire la langue à ses petits-fils. Et à un moment, il jouait dans la rue, et quand ils étaient en train de courir ensemble, et il les a vus, il s'est mis devant comme ça pour les empêcher de passer. Et quand il voulait aller à droite ou à gauche, il changeait de trajectoire aussi pour s'amuser avec eux. Il est posé sur ses épaules. Une fois, il faisait la khutbah, et il a vu son petit-fils Al-Hassan rentrer avec une tunique rouge. Il n'a pas pu s'empêcher. Trop mignon. Il est descendu du minbar pendant la khutbah, il l'a pris dans ses bras, il est remonté avec lui. Après, il a dit quoi? Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitna. Il dit Allah, il dit vrai, vos enfants ils vont bien, c'est une tentation. Bah ouais, quand tu as des enfants tout mignons, tout joufflus comme ça, là, t'as envie de les manger. Et donc, le prophète était comme ça, pas comme les tyrans, pas comme les orgueilleux, ces gens-là qui avaient des trônes à des mètres d'altitude par rapport aux autres et qui laissaient personne les approcher. Leurs propres enfants, ils ne leur adressaient même pas la parole. Ra'oufur rahim, rahmatan lil alamin, comme Allah l'a décrit alayhi salatu wassalam. Et donc, il y a un hadith où il y a un homme, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam un moyen d'adoucir son cœur parce qu'il ressentait de la dureté dans son cœur. Cette narration, elle a été jugée comme étant faible par de nombreux savants. Cependant, Imam Ahmed rahimahullah ta'ala conseillait son contenu aux gens qui se plaignaient de la même chose. Ce qui prouve qu'il lui accordait malgré tout un certain crédit, de par le fait que cette action-là a été appliquée par certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi? Et un homme il s'est plaint de la dureté de son cœur. Il a demandé au prophète un remède pour l'adoucir, alayhi salatu wassalam. Il lui en a donné 2. Il lui a dit, visite les cimetières et passe ta main sur la tête des orphelins. Et nous, ces choses-là, on ne les a pas, mes frères. Les orphelins. Vous savez, nous, en tant que musulmans occidentaux, à mon humble avis, Allah Ta'ala, il sait mieux, on ne se rend pas compte à quel point on est déconnecté d'un nombre de choses légiférées très 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 important. On ne s'en rend pas compte. On est là, on est dans une bulle, dans un cocon. On vit entre nous et on a notre routine. Pour les plus sérieux d'entre nous, la mosquée tous les jours, au moins une fois. Pour les plus sérieux d'entre nous, on assiste à des cours dans la semaine, au moins une fois. Ou au mieux, on essaie d'en écouter de chez soi ou quand on le peut. Puis nos adorations, quelles sont-elles? Pour la plupart, ce sont les mêmes. On prie, on jeûne, on fait l'aumône. Et j'ai remarqué que ces dernières années, il y a un certain élan vis-à-vis de la Umrah et du Hajj. Il y a de plus en plus de gens qui font la Umrah. C'est une bonne chose. Même si les circonstances de certains d'entre eux sont à revoir. Mais bref, voilà approximativement autour les adorations autour desquelles nous tournons. Après, il y en a d'autres. Il y a quelques personnes parmi nous qui vont s'occuper du lavage mortuaire. Il y en a parmi nous qui vont faire des maraudes et s'occuper des actions de bienfaisance. Voilà. Puis après, il nous reste les autres actions qui sont la piété vis-à-vis des parents, le bon voisinage et le bon comportement. Sah, masha'Allah. Taïb. Les orphelins. Qui, ici, s'occupe d'un orphelin? Pourtant, personne n'ignore à quel point s'occuper de l'orphelin est une action méritoire. Et il est important de savoir pourquoi. L'orphelin, il n'a pas de père. L'orphelin, il est tout seul.
L'orphelin, c'est l'enfant dont le père est mort, alors que cet enfant-là n'a pas encore atteint l'âge de la puberté encore. Il est petit. Il a donc une cassure dans le cœur, une brisure, je ne sais pas si ça se dit, une brisure, on va rester sur cassure, un traumatisme dû à l'absence d'une personne charismatique dans son entourage, qui est son père. Et s'occuper de l'orphelin et lui témoigner de la tendresse et de la douceur contribue à lui mettre du baume au cœur et à le soigner de ce traumatisme. Peut-être pas totalement, mais en partie. Et plus tu t'occuperas de lui, et plus ta récompense sera grande. Et ainsi, tu comprendras pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatayn. Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ces deux-là. Parce que le fait d'avoir été là pour lui après l'absence de son père, sans faire de distinction entre lui et tes propres enfants, et en lui donnant de l'amour et de la miséricorde et de la tendresse régulièrement, ça a une valeur auprès d'Allah en termes de récompense qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pour ça que celui qui agit ainsi envers l'orphelin, il est avec le prophète comme ça au paradis. Il y a même un autre hadith où il parle de la femme, de la veuve, qui a des orphelins et qui refuse de se marier pour s'occuper de ses orphelins. Cette femme-là, elle essaiera de passer avant le prophète pour entrer au paradis. Il y a un hadith où il y a une femme, elle va essayer de me dépasser quand je vais rentrer au paradis. Je dirais, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, moi j'ai refusé de me marier pour m'occuper de mes orphelins. Ah ouais, d'accord, tu peux y aller alors. J'imagine. Ce sacrifice-là, fait par cette femme-là, ça c'est des choses que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à concevoir. Et malheureusement, on est privé. On en est privé. Vous allez me dire, c'est possible d'adopter des orphelins, il a akhiri, mais c'est difficile, et blablabla, blablabla. D'accord. Mais juste, dites-vous, mes frères, qu'il y a certaines adorations dont on est privé. Ça, c'est une réalité. En tant qu'occidentaux, d'origines différentes, certes, mais occidentaux malgré tout, iqamatan, c'est là qu'on vit, eh bien, il y a énormément d'adorations dont on est privé. Et même si certains frères et sœurs, ils s'adonnent au lavage mortuaire, visiter les cimetières en France n'est pas une habitude chez la plupart des musulmans. Rare, tu verras un musulman s'arrêter dans un cimetière juste pour le visiter. Et les cimetières en France, ils ressemblent plus à des jardins qu'à des cimetières. Et quand tu vas au bled, toi tu vas dans les cimetières? Rare. C'est rare aussi ces choses-là. Tout ça pour dire que si tu es privé de certaines adorations en fonction du pays dans lequel tu vis, alors tu dois encore plus fournir d'efforts dans les adorations qui te restent. Et si tu peux les accomplir malgré le fait qu'elles soient difficilement réalisables, merci. Tu m'as vu venir. Hein. Réalisables où tu vis, ça ne fera que leur donner encore plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelqu'un qui peut s'occuper d'un orphelin dans un pays où il y a beaucoup d'orphelins et où c'est facile, ils sont là. Il y a une grande récompense, la chaque, il n'y a pas de doute. Mais imagine-toi quelqu'un qui s'occupe d'orphelins dans un pays où il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'orphelins, ça n'existe pas. Il y a toujours des orphelins partout. Mais où c'est difficile, où la démarche elle est compliquée. Eh bien, sa récompense sera encore plus grande que celle de celui où le fer est apporté. Ala kulli hal, passer sa main sur la tête d'un orphelin, ça adoucit le cœur. Quand tu vas voir cet orphelin, ses yeux se remplir d'étoiles ou de larmes, tu vas voir sur son visage cette émotion au moment où tu passes ta main sur sa tête. Pour toi, c'est un acte banal, c'est une action anodine, ça ne te demande rien de particulier. Mais lui, cette chaleur qu'il va ressentir à ce moment-là, qui peut-être va lui faire penser à celle que son père lui donnait quand il était encore vivant, s'il s'en souvient, ou il va peut-être s'imaginer, ah, si mon père il était vivant, peut-être que c'est ça que je ressentirais s'il me le faisait. Cette joie que tu vas lui apporter à ce moment-là, quand tu vas la ressentir, elle va avoir un impact sur ton cœur et elle va l'adoucir. Et mes frères, je pense que on est tous d'accord pour dire à quel point on a besoin d'adoucir nos cœurs. Parce qu'ils sont très, très durs. J'aimerais dire durs comme de la pierre, mais je crois même qu'on a dépassé le stade de pierre. Et
remplacer la pierre par le fer ne serait pas exagéré. Parce qu'Allah Ta'ala, quand il compare les cœurs durs aux pierres, il dit par la suite qu'il y a dans les pierres des pierres qui pleurent par crainte d'Allah. Des pierres qui s'effondrent par crainte d'Allah. Mais est-ce qu'il y a des cœurs qui atteignent ce niveau-là? Le fer, par contre, c'est ce qui est le plus dur. Entre le fer et la pierre, c'est le fer le plus dur. Sinon, on aurait tous des couteaux et des épées en pierre. Mais on a choisi le fer. Ala kulli hal, tout ça pour dire, mes frères, que nos cœurs, ils sont durs. Et on en est conscient, ce qui prouve encore plus leur dureté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne fait rien pour les adoucir. Rien. Comment est-ce qu'on reconnaît un cœur dur? L'insensibilité par rapport à la parole d'Allah. L'absence de motivation pour se rapprocher d'Allah. La banalisation du péché. L'absence de regret quand on désobéit à Allah. Le manque d'envie de lire le Coran. L'absence de manque quand on ne lit pas le Coran. L'attirance du cœur pour ce bas monde. Et le délaissement et l'oubli de l'au-delà. Et les exemples, et les autres, il y a d'autres signes encore, ça ce n'est qu'une liste non exhaustive. Si tu ressens tout ça dans ta poitrine, et que ça ne te fait rien, mon frère, ton cœur il n'est pas dur, ton cœur il est mort. Mais rassure-toi, Allah Ta'ala il ressuscite le mort. Et quand il a évoqué la dureté des cœurs dans le Coran, dans le verset où il dit subhanahu wa ta'ala Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Il a évoqué les gens du livre et la dureté de leur cœur parce qu'ils se sont habitués. Ils se sont lassés. La routine, mes frères. Cette routine dans laquelle on est tous tombés. Cette routine assassine. Cette routine, elle ne laisse pas en sécurité. Quand tu pries machinalement, gymnastiquement, physiquement, sans rien ressentir, tu le fais parce que tu dois le faire, c'est tout. Tu ne ressens dans la prière ni plaisir, ni saveur, ni douceur. Tu l'as fait pour t'en débarrasser. Tu ne la fais pas parce qu'elle t'a manqué. Est-ce qu'une fois tu es assis chez toi sans être occupé et tu te dis tiens j'ai envie de faire la prière, tu te lèves et tu pries quelques raka'at en nafila? Ça t'arrive ça? Si ça t'arrive, ihmadillah, remercie Allah. Si ça t'arrive pas mon frère, il y a un problème avec ton cœur. Si tu ne penses à faire la prière que quand il faut la faire et que tu ne ressens pas l'envie de la faire en dehors de ces moments-là, par contre, tu as envie de faire tout et n'importe quoi. Ah tiens, j'irais bien manger avec mes amis dehors. Ah tiens, j'irais bien regarder un film. Ah tiens, je ferais bien une partie de jeux vidéo. Ah tiens, j'irais bien jouer au foot avec mes amis. Bref, toutes ces choses qu'on fait tous pour se divertir. Tous. Est-ce qu'à un moment, tu es assis chez toi et tous on a ce tapis de prière plié quelque part qu'on pose à un endroit quand on finit de prier. Est-ce que tu regardes comme ça, tu te dis tiens, je vais faire quelques raka'at. Est-ce que ça te vient à l'esprit? Arrête, ton cœur, il est dur. Tu es tombé dans la routine. C'est pas normal de tomber dans la routine. Et Allah, il a dit après cela "I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha." Sachez qu'Allah fait revivre la terre après sa mort. Il nous dit ça après que les cœurs ils se sont endurcis. Faqasat qulubuhum. Et les savants ils ont déduit de cela, ne désespérez pas. Si vous entendez ces paroles-là, et que vous avez peur d'être concerné par la dureté du cœur, ne désespérez pas. Sachez qu'Allah, il rend la vie à la terre après sa mort. La terre, elle meurt. Lorsqu'elle est privée d'eau, elle s'assèche, rien ne pousse. Elle se craquelle et on ne peut plus en tirer profit. Voilà que Allah Ta'ala, il fait descendre sur elle la pluie. Et là, à nouveau, elle reprend vie. Et là, elle devient malléable. Et à nouveau, toutes sortes de fruits
de plantes, de fleurs et d'arbres sortent de son sein. Donc le cœur le plus dur peut devenir le cœur le plus doux. Demande à Allah d'adoucir ton cœur. Et reste avec les gens au cœur doux, ton cœur s'adoucira avec le leur. Et ne reste pas avec les gens qui ont le cœur dur. Sinon, ton cœur se durcira avec le leur. Et va voir les faibles, va voir les pauvres, va voir les démunis, va voir les orphelins, va voir les malades. Eux, ils ont le cœur doux à cause de l'état dans lequel ils sont. Et toi, rester avec eux, les côtoyer, ça contribuera à adoucir ton cœur aussi. Et là, tu le ressentiras vivre. Là, quand tu auras envie de lire le Coran, tu ne pourras pas rester longtemps sans le lire. Là, tu auras envie de prier quand à des moments autres que la prière obligatoire. Là, tu auras envie de te lever la nuit. Là, tu auras envie de jeûner le jour. Là, tu auras envie de rester à la mosquée plus longtemps. Là, tu auras envie de rester avec les vertus et les pieux. Comme Allah a demandé de faire, comme il a demandé au prophète de faire, alayhi salam. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Quand tu vois des gens qui se forcent à rester après la prière du matin et la prière du soir, l'asr, en invoquant Allah Azza wa Jal de longs instants, dans le seul but, la seule intention, le seul objectif d'atteindre et d'obtenir l'agrément d'Allah Ta'ala et d'avoir l'ultime privilège de contempler son auguste face, alors reste avec eux. Reste avec eux. Et tu verras que au bout d'un moment, tu finiras par devenir comme eux. وَالصَّاحِبُ سَاحِبُ. Tout ça pour dire que si tu sais qu'il y a des orphelins quelque part, va les voir. Et essaye de contribuer, je dis bien essaye, comment on dit, quand quelque chose il est vide, le combler, barakallahu fik, de le combler. Je dis bien essaye de combler ce vide, de combler ce manque, d'aller voir cet enfant, ce garçon, cette fille, qui n'est pas encore pubère, qui n'a que quelques années, qui n'a que sa mère, qui est livrée à elle-même, et essaye de dessiner des sourires sur son visage, et essaye de lui donner une présence, ne serait-ce que quelques instants dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois. Essaye, la récompense n'en sera que plus grande. فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ. Et il a supplié Allah Ta'ala pour moi en termes de subsistance. Rizq, c'est un terme général qui fait référence à tout ce qu'Allah il donne. Donc c'est le terme qu'on utilise pour ce qui est donné. Rizq. Quand on parle du don, on dit al-razq, il-fath. C'est comme ni'ma et na'ma. Ni'ma, c'est le bienfait, et na'ma, c'est-à-dire le bienfait, un bienfait parmi tant d'autres, et al-na'ma, c'est le bienfait de façon générale. Al-rizq, c'est le nom qu'on donne à la subsistance, à ce qui est donné. Al-razq, c'est le nom qu'on donne au don en lui-même. Al-razq. Al-rizq, donc, il a demandé à Allah de lui donner. Donner quoi? En premier, la foi. C'est ce qui a le plus de valeur. Et ce qui est le plus important, la foi, la piété, les actions vertueuses. Puis ensuite, al-afiyah. C'est quoi l'afiyah? C'est d'être épargné du mal, ici-bas et dans l'au-delà. Puis ensuite, al-sihha, al-mal, al-amn, al-dhurriya saliha, al-zawja saliha, ila ghayri dhalika. Donc la santé, une longue vie prospère, la richesse, une épouse vertueuse, des enfants pieux, la sécurité, tout ça, ça rentre dans le rizq. Et dans une version du hadith, il a dit Wada'ali bil baraka. Il a demandé pour moi la bénédiction. Ça, c'est encore plus général dans sa portée en termes de sens. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Et bien entendu, comme vous pouvez vous y attendre, le prophète, alayhi salatu wassalam, je veux dire, sa supplication a été exaucée. Et Allah Ta'ala a répondu à son messager, alayhi salatu wassalam, et a fait bénéficier à Amr ibn Hurayth
de la subsistance et de la bénédiction. Il a vécu très longtemps, en sachant que quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, Amr ibn Hurayth n'avait que 12 ans. Et avant de mourir, il a offert à Amr un morceau d'or. Je ne pourrais pas vous dire quelle taille faisait ce morceau-là, un morceau d'or. Qit'a. Amr, radiyallahu anhu, ne l'a pas dépensé, ne l'a pas échangé, il l'a gardé. Il disait, quel que soit l'endroit dans lequel il mettait cet or, Allah il mettait la bénédiction. Puis par la suite, il a été vivre en Irak, Al-Koufa, et il est devenu le plus riche de tous ses habitants. C'est lui qui était le plus riche et qui avait la plus grande fortune. Et c'est ainsi que la supplication du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est réalisée dans Amr ibn Hurayth, radiyallahu anhu wardah. Et cette narration-là vient qu'appuyer ce qu'on a dit précédemment, comme quoi l'habitude, depuis toujours, chez les plus prédécesseurs, et en premier les compagnons, radiyallahu anhum, était d'emmener leurs enfants auprès du prophète, alayhi sallam, pour qu'ils puissent bénéficier de sa bénédiction et de ses supplications. En précisant que bénéficier de la bénédiction du prophète, alayhi sallam, lui est propre, et qu'on ne va pas rechercher la bénédiction d'autrui. Est-ce que quelqu'un d'autre que le prophète il peut être béni? Oui, bien entendu. Cependant, cette bénédiction, elle ne se transmettra pas par ses effets. On n'ira pas demander à ce qu'il passe sa main sur nous, ou bien à ce qu'il crache dans notre bouche, ou bien à ce qu'il fasse des choses de ce genre-là, comme l'ont fait les gens de l'innovation. Les compagnons ne le faisaient pas, radiyallahu anhum ardahum, et les salafs non plus. Et si l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il a toléré que l'on fasse comme le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de mâcher une date et de laisser tomber un peu de salive dans la bouche du nouveau-né, c'est juste pour faire comme lui, alayhi salatu wassalam, pas pour rechercher la bénédiction dans la salive de celui qui va cracher dans la bouche de l'enfant. Donc il y a une nuance entre al-iqtida ul-mahd, le fait de suivre l'action de façon absolue, et le fait de vouloir reproduire la cause. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Cette cause-là lui est propre, alayhi salatu wassalam. Lui, il était béni en lui-même dans ses effets. Les Sahaba récupéraient sa sueur, sa salive, ses cheveux, ses poils. Mais ça, c'est que pour lui. Personne ne l'a fait avec Abu Bakr, ou avec Omar, ou avec Uthman, ou avec Ali. Personne. Si quelqu'un vient vous dire, ouais, mais il y a des savants qui ont dit une question, posez-leur cette question très simple. Est-ce que il a été rapporté chez les salafs que quelqu'un l'a fait avec les Sahaba radiyallahu anhum? Posez-leur cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à vouloir se servir des écoles juridiques pour tout justifier. Comme si les écoles juridiques, c'était la révélation absolue. Les écoles juridiques, c'est un terme qu'on emploie pour désigner un groupe de personnes qui vont, appliquer la religion en se basant sur les fondements d'un imam. Maintenant, ces fondements-là ne vont pas être appliqués de la même façon par tous ceux qui s'affilient à cette école-là. C'est pour ça que dans toutes les écoles, on aura des divergences. Il y a des questions sur lesquelles les partisans d'une même école sont unanimes et d'autres sur lesquelles ils divergent. Donc dire que les 4 écoles sont d'accord sur telle chose en ne pas voulant te préciser qu'il y a en fait divergence sur cette question-là, ça c'est juste noyer le poisson pour te faire croire que c'est une unanimité, ce qui n'est pas le cas. Et il y a une différence entre les dernières générations dans les écoles juridiques et les premières. Et celui qui sait voir l'évolution des avis dans ces écoles-là entre les premières générations et les dernières ne peut qu'être d'accord avec moi. D'accord? Et ça, c'est connu, ce taqsim, cette classification chez les fuqaha entre les mutaqaddimin et les mutaakhirin et les mutawassitin. Cette classification, elle est connue. Elle n'est inconnue que d'un ignorant ou de quelqu'un, un novice qui ne connaît pas encore les termes techniques en rapport avec le droit islamique. Mais celui qui vient te dire qu'on a le droit de faire ci ou ça parce que les 4 écoles elles sont d'accord
sans t'expliquer à quelle génération des 4 écoles il fait référence, et sans t'expliquer qu'en vrai, il existe malgré tout parmi eux des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, lui, il veut te tromper, lui. Et il n'a pas été honnête. Donc, si quelqu'un vient t'enjoliver et t'embellir le fait de t'essuyer contre quelqu'un, ou de lui demander de cracher entre tes mains pour t'en badigeonner le visage, ou bien de demander à un mort dans le cimetière, demande-lui, est-ce qu'ils l'ont fait avec les Sahaba? Est-ce que quelqu'un a été voir la tombe d'Abu Bakr et a dit à Abu Bakr, demande à Allah d'intercéder en ma faveur? Demande d'intercéder auprès de moi, auprès d'Allah. Est-ce que quelqu'un a été voir Abu Bakr quand il était vivant? Il dit à Abu Bakr, crache-moi dans la bouche. Demande. Et qu'il te ramène une preuve que cela a déjà existé. Ça n'a jamais existé. Pas la peine de se prendre la tête avec ce genre de personnes-là et avec ce genre de débat-là. Ça, je dis, mes frères, on n'est pas là pour débattre. On expose les faits. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut, il y croit, et que celui qui refuse, qu'il n'y croit pas. Hein? Comme Allah l'a dit dans le Coran, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Il y a une bayina, il y a une preuve, elle est là. Que celui qui vive avec cette preuve, et que celui qui périsse avec cette preuve. Al-Maqsoud, comme je vous le disais, pour résumer, ce hadith-là, il a été évoqué pour nous faire comprendre que les Sahaba emmenaient leurs enfants au prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien, des fois, eux-mêmes, ils demandaient au prophète de supplier Allah Ta'ala en leur faveur, comme on aura l'occasion de le voir prochainement, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait combien de temps qu'on a commencé là? 1h06, qu'est-ce que t'en penses? On dit de wahad ou là? On en rajoute un ou bien? Hein? Yallah, zid. Comme je vois que vous êtes grave motivé, mashallah, on va en rajouter un. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل له إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاستزادوه فقال مثلها فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. Barakallahu fik. Donc ce hadith-là, il vient encore une fois appuyer ce que l'on vient de dire, comme quoi les gens se déplaçaient de loin pour aller voir les pieux, les vertueux, et leur demander de supplier Allah pour eux. Ici, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, on a été lui dire que des gens, ses frères, inna ikhwanaka, tes frères, sont venus de l'Basra, spécialement te voir. Wa huwa yawma idhin bizawiya. Zawiya, c'est le nom d'une région qui se trouve à proximité de l'Basra. En sachant que Anas, lui, radiyallahu anhu, à cette époque-là, habitait à Al-Koufa. Donc quand ils ont su que Anas s'était rapproché d'eux, et qu'il était proche de leur ville, ils ont quitté leur ville pour aller spécialement voir Anas, pour lui demander à Allah Ta'ala des choses pour eux. Donc là, il y a le fait de se déplacer spécialement pour aller voir quelqu'un de pieux et de vertueux afin qu'il supplie Allah Ta'ala en notre faveur. Et là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on peut demander aux morts, pourquoi ils se déplacent, ils vont voir Anas qui est vivant? Demander à Abu Bakr et Omar, ils sont morts depuis longtemps. Ils ne le faisaient pas. S'ils savaient que quelqu'un il était vivant, ils se déplaçaient. Sinon, ils auraient demandé aux morts qui sont enterrés à proximité de chez eux, mais ils ne le faisaient pas. Cette action n'existait pas. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il l'a dit. Après avoir lu le verset où Allah ta'ala dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il a dit ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. Il a dit ceux qui n'étaient pas de la religion à ce moment-là ne peuvent pas en faire partie aujourd'hui. Et il te dit ça, radiyallahu anhu wa rahimah, alors qu'il est né en l'an 93 de l'Hégire. Soit 82 ans approximativement après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Même pas un siècle. Tu dis qu'un siècle après, ce qui
ceux qu'aujourd'hui on attribue au din, qui n'en faisaient pas partie à l'époque du prophète, ne peut pas en faire partie, c'est pas possible. Donc comment est-ce que les 4 écoles pourraient dire que ces choses-là sont tolérées, voire même recommandées, alors qu'elles n'existaient pas à l'époque des Sahaba radiyallahu anhum? Est-ce que c'est envisageable? C'est pas envisageable. Et même si vous trouverez effectivement des fuqaha, des juristes des 4 écoles qui vont comment dirais-je, qui vont enjoliver ce genre d'action et essayer tant bien que mal de tordre les textes pour leur donner un semblant de légitimité, ça ne veut rien dire. Est-ce que Malik il a autorisé cela? Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed? Est-ce qu'ils le faisaient? Est-ce qu'ils allaient dans les cimetières demander aux morts? Est-ce qu'ils allaient voir les pieux et ils se frottaient avec leurs mains ou bien avec leur salive? Personne ne faisait ça. Donc même si yallah, certains adeptes de ces écoles-là l'enjolivent, ça n'a aucun poids, ça n'a aucune valeur dans la balance des preuves juridiques. Donc ils se sont déplacés pour aller voir Anas radiyallahu anhu. Et on lui a dit, tes frères sont venus spécialement pour toi de Basra. Itad'u Allah lahum, afin que tu supplies Allah Ta'ala pour eux. Alors Anas radiyallahu anhu il s'exécute. Et si demain, je dis demain, mais je suis sûr que tu l'es déjà aujourd'hui, tu es un pieux, mais on ne fait pas encore des kilomètres pour venir te voir. Donc demain, si tu deviens ce pieux-là que les gens se déplacent pour venir voir et te demandent de supplier Allah pour eux, leur dis pas non, laissez-moi, moi je ne fais pas ces choses-là, c'est une bid'a. Non, Anas radiyallahu anhu, il n'a pas dit ça. Il a dit Bismillah. Et il a fait dua pour eux. Donc si on te demande de faire dua pour quelqu'un, fais-le. Cette personne-là, si elle t'a demandé de faire dua pour elle, c'est parce qu'elle pense du bien de toi. Alors sois à la hauteur de l'opinion qu'elle a de toi. Ne le laisse pas partir déçu. Ne le laisse pas partir avec une opinion différente de celle qu'il avait quand il est venu. Non. Tout en lui disant, écoute Akhi, je suis touché et honoré par l'opinion que tu as de moi, laquelle je suis obligé de te dire que tu te trompes. Je n'ai rien de spécial, rien de particulier, mais si tu veux que je demande à Allah pour toi, je vais le faire. Après, je ne te garantis pas le résultat. Peut-être tu vas voir le contraire. Vous savez, Moussaïlam al-Kadhab, la'anahullah, quand il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des miracles, il a voulu refaire les mêmes choses avec des gens autour de lui. Et les gens venaient lui demander la même chose. Tout à l'heure, on a dit que le prophète passait sa main sur la tête des enfants. Et une fois, il y a un enfant qui est venu, il était touché d'alopécie. Vous savez, une calvitie totale. Et il a passé sa main dessus, ses cheveux ont poussé. Et il y a une femme qui avait un enfant qui a été touché par la même chose. Elle a amené à Moussaïlama. Et Moussaïlama, il a passé sa main dessus. Non seulement l'enfant, il n'a plus jamais eu de cheveux, mais tous ses enfants, ils n'ont pas eu de cheveux. Et ses enfants, et ses petits-enfants, et tous ses descendants, génération après génération, ils sont nés chauves et morts chauves. Et une autre fois, on est venu lui dire que le prophète, il a craché dans un puits et qui était asséché, et de l'eau en a jailli, et les gens ont pu en profiter pendant des années. Est-ce que tu peux faire pareil? Il a dit bien sûr. Alors il a été dans un puits, il a craché dedans, non seulement il n'y a jamais eu de l'eau qui est sortie, mais il y a une sorte de mixture noirâtre et nauséabonde qui en est sortie, qui a pourri toute la terre à des kilomètres à la ronde. Et les exemples, ils sont nombreux et variés. Donc vous voulez venir me voir pour vous demander des doigts, marhaba. Après les frères, je ne vous garantis pas le résultat, c'est pas satisfait ou remboursé. Hein. Mais à la kulli hal, si on a une bonne opinion de toi parce qu'on pense que tu es pieux, même si au fond de toi tu ne penses pas l'être et tu penses être largement en dessous de ce que les gens pensent de toi, et tu dois absolument réfléchir comme ça. Ne laisse pas l'opinion que les gens ont de toi t'emporter à des degrés que tu n'atteindras pas ou que tu n'atteins toujours pas. Reste humble et modeste et aie une mauvaise opinion de toi-même, tout en ayant une bonne opinion des autres. Et si les gens, malgré cela, en ont une bonne envers toi, alors, au minimum, essaye d'être fidèle à cette opinion-là en leur donnant ce qu'ils te demandent sans les décevoir. Ce n'est pas cher payé que de supplier Allah pour tes frères et tes sœurs qui viennent te voir. Donc, il leur dit, Allahumma ighfir lana warhamna, oh Allah, pardonne-nous et fais-nous miséricorde.
وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Et là, tu vois la sunna, cette tradition subtile qui est de débuter, de commencer par la demande de pardon et la miséricorde avant de demander quoi que ce soit d'autre. Et cette tradition-là, elle est dans le Coran. Elle est où, Ahmed, dans le Coran, tu le sais? Comment? Dans le Baqara? Dans quel verset? Quand Rabbana atina fid dunya hasana, tu parles toi, non? Non, je parle pas ça. Le fait de demander pardon avant de demander autre chose. في سورة محمد C'est quoi? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. C'est pas ça. Non, Badr. سليمان Mhm. avec Je vais te le Ouais. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est le fawad l'istighfar. Lias? Non, c'est pas ça. C'est lui, mais bon, il a la réponse, mais il n'a pas le verset. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. أحسنت. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi et offre-moi un royaume qui ne sera jamais donné à autre que moi. Fouad, il a dit le verset de Surat Nuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Ça, ce sont les profits de l'istighfar. Et Ilyas, t'as dit quoi Ilyas toi? ربنا ظلمنا أنفسنا؟ لا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا. صح؟ بس c'est le maghfira, c'est maqroun, ça va ensemble. Et au début Ilyas, c'est pas rattrapé. Il a dit le verset de Surat Muhammad فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Il n'y a pas de talab avec. Il n'y a que l'istighfar. Nous, on voulait un verset où il y a les deux. Tu demandes à Allah quelque chose, mais avant de la demander, tu lui demandes d'avoir pardon. Pourquoi tu demandes pardon en premier? Parce que il est probable que tu aies un péché qui fasse office d'obstacle à la réponse. Donc demande en premier à Allah de te pardonner, puis ensuite demande-lui ce que tu lui demandes ici-bas. Donc il a dit d'abord Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana. Et donne-nous ici-bas hasana, une bonne chose. Alors là, qu'est-ce que c'est la bonne chose? Les savants ont divergé sur plein d'avis différents, mais ces avis-là, ils se complètent et ne s'opposent pas. D'accord? Il y en a qui ont dit al-ni'ma, les bienfaits de façon générale. Il y en a qui ont dit al-ilm, la science. C'est parce que c'est la clé qui ouvre toutes les portes du bien. Il y en a qui ont dit al-ibada, l'adoration. Il y en a qui ont dit al-mar'atu salihah, la femme vertueuse. Parce que le prophète a dit alayhi salatu wassalam ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Ce bas monde est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est la femme pieuse. C'est la femme pieuse. Il n'a pas dit c'est l'or, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la force. C'est la femme pieuse. Donc si tu es chez toi, tu es une femme pieuse, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'or, tu n'as pas de force, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as rien. Tu es une femme pieuse, tu as la meilleure des jouissances qu'on puisse attendre ici-bas. Tu es mieux placé que le riche, que le puissant, que ce que tu veux. Même si tu n'en as pas l'impression. Mais seul celui qui n'a pas de femme pieuse sait de quoi je parle. Puis, donc, al-mar'atu salihah, fi dunya hasana, la femme pieuse. D'autres ont dit l'afiyah. L'afiyah, c'est le fait d'être épargné de tout mal, quelconque, quel qu'il soit. D'autres ont dit al-rizqul wasi', la large subsistance. Et tous ces sens-là se complètent et se valent et sont des synonymes. Atina fi dunya hasana, donne-nous ici-bas de bonnes choses. Wa fil akhirati hasana, tfaddal. Et dans l'au-delà, de bonnes choses. Dans l'au-delà, c'est plus simple. Al-maghfirah, le pardon. Al-rahma, la miséricorde. Al-ubur ala sirat, ka lamhi al-basar, passer, traverser le pont en un clin d'œil. Avoir des balances alourdies par nos bonnes actions, recevoir son livre dans sa main droite, rentrer au paradis sans passer par l'enfer, rentrer au paradis parmi les premiers, être dans les plus hauts degrés du paradis, être avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et voir Allah Ta'ala tous les jours, matin et soir. Fil akhirati hasana. Tout ça, on rajoute, avoir avec soi
sa famille, ses enfants, son épouse, ses parents, ses proches, ses amis, ses frères. Tout ça, c'est al-hasna fil akhirah. Rien que ça, tu as regroupé tous ces sens-là. Wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Comme dans le verset de Surat al-Baqarah, auquel a fait référence notre cher Ahmed Hafidahullah. Quand Allah il nous parle des gens qui font le pèlerinage, ils se divisent en deux groupes après l'avoir accompli. Il y en a qui demandent à Allah que ce bas monde. Et ils n'auront rien dans l'au-delà. Et d'autres qui demandent à Allah les bonnes choses de ce bas monde et les bonnes choses de l'au-delà et d'être préservés de l'enfer. C'est eux qui auront une partie de ce qu'ils ont proportionnelle aux actions qu'ils ont accomplies pour les mériter. Ala kulli hal, quand ils ont dit ça, quand il leur a dit ça, kanahum aqalluha. C'est pas beaucoup. Nous, on est venu de loin, on veut que tu nous fasses des doigts. Vas-y, rajoute. Fastazadouha. Zid. Faqala mithlaha. Il a répété la même chose. Allahumma aghfir lana warhamna wa atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Puis il leur a dit in utitum hada faqad utitum khayra ad-dunya wal akhirah. Si on vous donne ces choses-là, alors on vous aura donné le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Tu n'auras plus besoin d'autre chose. Tu as tout si on te donne ces choses-là. Et on verra par la suite, Inch'Allah, qu'il faut favoriser dans les formules de supplication les plus concises et les plus générales. Plutôt que de s'étaler dans les demandes en détaillant et en rajoutant des choses qui ne font que rentrer dans des termes généraux. Khayrul kalami ma qalla wa dal. Wa ma qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. La meilleure des paroles est la plus concise et la plus précise. Et ce qui est suffisant et peu est meilleur que ce qui est distrayant et long. Donc, dans les supplications, c'est aussi une attitude à adopter et un comportement à avoir. Et se contenter des formules les plus concises dès lors qu'elles remplissent l'objectif. Et là, on comprend que le savant ne doit pas se plier à la demande des gens dès lors qu'il estime qu'il a fait le nécessaire. Parce que si le savant, il ne cesse de répondre favorablement aux gens, alors qu'il leur a déjà donné ce qui était suffisant, les gens ne s'arrêteront jamais. Ils s'arrêteront jamais. Et il y avait un grand savant à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, un peu avant même, il s'appelle Hushaym. Hushaym, rahimahullah, un jour il sort de chez lui, je ne sais plus si c'était sur son cheval ou sur son dromadaire, et les gens ils l'ont vu. Ils ont été le voir, Ya Cheikh, indi su'al. Ils se sont tous agglutinés et bousculés autour de lui, en chacun le tirant vers lui. Et lui, il essaye tant bien que mal de rester sur sa monture jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre et tombe. Tomber dans le dromadaire, c'est haut. Il est tombé sur la nuque et il est mort. Ils l'ont tué. Alors que si dès le départ, c'est pas le moment pour demander. Attendez que j'aille à la mosquée. Il ne faut pas tout le temps dire oui. Il ne faut pas tout le temps répondre à l'exigence, car les gens n'ont pas de limite. Il y a des bédouins qui ont été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était assis au milieu de ses compagnons, radiyallahu anhum. Ils l'ont saisi par le col de sa tunique et ils l'ont levé de force. Donne-moi de ce qu'Allah t'a donné. Les sahaba, presque rupture d'anévrisme. Leur sang n'a fait qu'un tour. Et là, si le prophète leur avait juste fait un signe de l'œil, la tête de l'homme elle roulerait par terre. Mais il ne l'a pas fait. Alayhi wassalam. Et des fois, malgré la violence, il répondait avec tolérance et indulgence. Mais des fois, il rendait l'appareil. Comme c'est arrivé une fois avec un bédouin qui s'est comporté comme ça avec lui. Et il l'a secoué de la même façon. Pour faire comprendre aux gens, il y a des limites à ne pas dépasser. Surtout quand les gens ne sont pas éduqués. Il y a plein de hadiths
où des gens interpellent le prophète, alayhi salatu, en lui posant une question, il la regarde comme ça, il les ignore. Il ne leur répond pas. Et là, dans le silence du prophète, il y a une éducation qui est donnée. Pour que les gens comprennent que déjà, on n'interpelle pas n'importe comment, et on n'interrompt pas dans ses assises. Et c'est ça la ada. Jusqu'à aujourd'hui, dans Hilaq al-Zikr, dans les assises de rappel auxquelles tu participes, il ne convient pas à ce que tu prennes la parole pendant que le mutakallim parle. Tu ne le coupes pas, tu ne l'interpelles pas. Comme certains ils font des fois. هذا قلة أدب. Ça, c'est un manque de comportement, de savoir-vivre. Et si tu veux dire quelque chose, soit tu attends la fin, tu vas voir le mutakallim, ou bien tu prends un papier, tu écris et tu fais passer comme ils font dans les assises de science. Ala kulli hal, donc celui qui est concerné par cela, qu'il sache mettre des barrières, qu'il sache mettre des limites, qu'il sache faire comprendre aux gens, là tu vas trop loin. Ou bien tiens, ça suffit pour toi ça. Ça suffit. Et même s'il te demande rajoute-moi, regarde le hadith de l'homme qui demande au prophète de lui donner un conseil. Il dit la tardab, ne te mets pas en colère. Il dit zidni, rajoute-moi. Il dit la tardab, ne te mets pas en colère. Il lui a répété. Et à chaque fois qu'il lui disait rajoute-moi, le prophète lui répondait la tardab. Alayhi salatu wassalam. Donc à travers cette façon de faire, on apprend comment se comporter avec les gens. Et si les gens ne comprennent pas, moi imaginons quelqu'un il fait ça aujourd'hui. Dans une assise, il va m'interpeller pour me parler. Je vais le regarder comme ça, je vais l'ignorer. Je vais faire comme si je ne l'avais pas entendu. Là, comme l'ignorance, elle est là, son ego va se sentir touché et il va mal le prendre, puis ensuite il va me détester, il va partir, il va parler sur moi, il a akhiri. Donc là, comme aujourd'hui on est dans une circonstance un peu différente, où l'ignorance, elle est, elle règne, j'arrive pas à comprendre, c'est une feinte ou tu lèves la main? Parce que docteur, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Peut-être qu'il va me faire comprendre quelque chose. Non? D'accord. Alors, il faut faire preuve de douceur et de sagesse. Faire preuve de douceur et de sagesse, par exemple, quand je vois, pendant que je vous parle, certains qui discutent ensemble, ou bien certains qui baillent, je les ai vus, j'ai rien dit, parce que j'ai remarqué qu'ils ne venaient pas souvent. Et là, ils savent que je parle d'eux. Mais je vais regarder exprès ailleurs pour ne pas attirer votre attention sur les potentielles personnes concernées. Mais ainsi, elles comprennent que ce qu'elles font depuis tout à l'heure n'est pas correct. On est à la mosquée, on parle du prophète, wassalam, il faut adopter une attitude qui correspond à celle qu'on aurait eue s'il était présent devant nous. Et devant nous, on n'aurait pas parlé. Et on n'aurait pas baillé comme ça, sans mettre sa main. C'est un manque de savoir-vivre, de bienséance. Et nous, ces cours-là, on a choisi ce livre-là pour apprendre justement les bienséances. Al-Adab, Al-Mufrad. La bienséance qui a été entièrement dédiée à ce livre. Tout ça pour dire, mes frères, que aujourd'hui, vous entendez ces choses-là, je dirais demain quand je serai professeur, je serai dur moi aussi. Non. La dureté, elle se pratique avec les circonstances adéquates et pas avec n'importe qui. Et si quelqu'un me dit, attends, on ne comprend pas. Tu me dis le prophète il faisait ça, et là je me dis qu'il ne faut pas faire comme le prophète. Le prophète il t'a dit aussi, Bashiru wa la tunaffiru. C'est une règle générale. C'est une règle générale. Bashiru, yani attirer les gens vers vous. Donnez leur envie de venir. Annoncer des bonnes nouvelles. Motivez-les, encouragez-les. Wa la tunaffiru, ne faites pas fuir. Ce hadith-là fait office de règle générale au-dessus de ce qu'on a pu dire comme attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elles vont ensemble. Parce qu'il est mieux placé que quiconque pour savoir comment attirer et ne pas repousser. Parce qu'il savait qu'en agissant ainsi, les gens n'allaient pas être repoussés. Contrairement à toi, qui en agissant ainsi, risque de les repousser. Idhan, alayka bil huwayna. Fazimoulou. Cool. Piano.
doucement. Et Inch'Allah Ta'ala, les choses porteront leurs fruits. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وحجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.